Hello students, welcome all of you. Students, in the last two videos, we had completed the brainstorming activities number A1, A2, A3 and A4 of the poem number 2.1 Cherry Tree, written by Ruskin Bond. Today we are going to do the practice of scene passages of the poem completed so far. Now we will see what type of questions will be in the exam for the poetry section. Already we had seen the 80 marks question paper format, so all of you are familiar about it. See the question of the poetry section second, poetry. Question number 3a, read the extract and complete the activities given below. Scene extract from a poem of about 10 to 15 lines. विद्यार्थ्यांनो, मागे आपण 80 मार्काच्या फॉर्मॅटमध्ये सेक्शन सेकंड पोएट्री याचा डिटेल स्टडी केलेला आहे. आपण क्वेश्चन पेपर फॉर्मॅट 80 मार्काचा पाहिलेला आहे. तरीही आज आपण पुन्हा एकदा सेक्शन सेकंड पोएट्री हा 10 मार्काचा जो प्रश्न आहे त्यामध्ये कशा टाईपचे क्वेश्चन्स असतात हे पाहणार आहोत. ॲक्टिव्हिटी फर्स्ट, ग्लोबल अंडरस्टँडिंग, इट हॅज 2 मार्क्स. ॲक्टिव्हिटी सेकंड, इन्फरन्स, इंटरप्रिटेशन, ॲनालिसिस. ॲक्टिव्हिटी 3, पर्सनल रिस्पॉन्स. ॲक्टिव्हिटी 4, poetic device. Activity 5th, creativity. It has also 2 marks, total 10 marks. Now we will see the actual extract of the poem Cherry Tree. Now let's see the actual scene extract. Students, this is our practice. Practice is very important for the exam so that you can write the answers easily. Okay, let's see the extract. विद्यार्थ्यांनो, तर आपण या 10 मार्काच्या एक्स्ट्रॅक्टची आज प्रॅक्टिस करणार आहोत की कशा टाईपचे क्वेश्चन्स पोएट्रीला असू शकतात. सी द एक्स्ट्रॅक्ट. ॲक्टिव्हिटी फर्स्ट, global understanding. It has 2 marks. See the question. State whether the following statements are true or false. Correct the false statement. Activity second, interpretation. The life of the cherry tree was threatened. Give reason. It has also 2 marks. Activity 3, personal response. Give the 4 reasons that are responsible for cutting the trees. It has 2 marks. Activity 4, poetic device. It has 2 marks. पोएटिक डिव्हाइसमध्ये परवा आपण फिगर्स ऑफ स्पीच हा व्हिडिओ पाहिलेला असेल आणि त्या व्हिडिओवरून तुमच्या लक्षात येईल की पोएटिक डिव्हाइस कसं सोडवायचं. Activity 5th, poetic creativity. Compose 4 poetic lines describing any incidents in your life. It has also 2 marks. Now see the answers. Students, see the page number 66 in your textbook. The extract is from 8 years have passed to last line. For light and air and sun. टेक्स्टबुकमध्ये पेज नंबर 66 याच्यावरचा या फर्स्ट काही लाईन्स आपण घेतलेल्या आहेत. 8 years have passed तिथून ते फॉर लाईट अँड एअर अँड सन या एवढ्याच पॅसेजमध्ये आपण याची उत्तरं शोधणार आहोत. स्टुडंट्स,
First, read the given extract carefully. If you understand the extract, if you understand the meaning of the extract, you can write the answers easily. So, read the given extract carefully. Now see the first activity. Activity first, global understanding. हा 2 मार्काचा प्रश्न आहे. ग्लोबल अंडरस्टँडिंग हा थोडासा इझी क्वेश्चन असतो. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स. या ठिकाणी 4 स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत आणि ते ट्रू आहेत का फॉल्स आहेत हे आपल्याला सांगायचं आहे. आणि जर ते स्टेटमेंट फॉल्स असेल तर ते करेक्ट करून आपल्याला लिहायचं आहे. फर्स्ट स्टेटमेंट, दे डिस्ट्रॉईड द चेरी ट्री. त्यांनी चेरी ट्री डिस्ट्रॉईड केले. तर आपण जेव्हा चेरी ट्री ही पोएम वाचली तर कवीने चेरी ट्री डिस्ट्रॉईड केलेली आहे का, तर नाही. म्हणजे हे वाक्य फॉल्स आहे. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सी द आन्सर. फॉल्स. Nobody destroyed the cherry tree. It grew very well. Second, the cherry tree had an instinct to survive. This is true statement. Number 3, the blossoms are fragile. This is also true statement. Fourth statement, there were no new shoots to the cherry tree in the spring. This is false statement. The correct statement is there were 3 new shoots to the cherry tree in the spring. तर या ठिकाणी 4चं स्टेटमेंट या ठिकाणी उत्तर दिलेलं नाही. तर मी जे सांगते ते तुम्ही तो उत्तर लिहायचं आहे. फॉल्स म्हणून लिहायचं. नंबर 4 टाकायचा, फॉल्स लिहायचं आणि त्याचा आन्सर लिहायचा आहे. देअर वेअर 3 न्यू शूट्स टू द चेरी ट्री इन द स्प्रिंग. ओके. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. ॲक्टिव्हिटी 2, इंटरप्रिटेशन. The life of the cherry tree was threatened. Give reason. It has 2 marks. हा इंटरप्रिटेशनचा क्वेश्चन आहे. म्हणजे हा लिटिल बिट थोडासा डिफिकल्ट असतो. सी द आन्सर. द लाईफ ऑफ द चेरी ट्री वॉज थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ गोट्स, ग्रास कटर अँड मान्सून, heavy rains which may cause a plant disease. म्हणजे चेरी ट्रीचं लाईफ हे थोडंसं डिफिकल्ट होतं. तर कशामुळे? बिकॉज ऑफ गोट्स, ग्रास कटर, मान्सून, हेवी रेन्स. म्हणजे ह्या सर्वांना त्या चेरी ट्रीला फेस करावं लागलं. विच मे कॉज अ प्लांट डिसीज. तर त्याच्यामुळे बरेचसे त्याला डिफिकल्टी आल्या. आणि ह्या सर्व आपण हे कविता जेव्हा आपण शिकलो त्यावेळेस मी करेक्ट तुम्हाला याचं मीनिंग, डिटेल मीनिंग मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर ह्याचं रिझन या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि तेच तुम्ही लिहायचं आहे. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. ॲक्टिव्हिटी 3, पर्सनल रिस्पॉन्स. गिव द 4 रिझन्स दॅट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग द ट्रीज. हा पर्सनल रिस्पॉन्सचा क्वेश्चन आहे. तुम्ही याचं उत्तर लिहू शकताय मनाने. यू कॅन एक्सप्रेस युअर ओन व्ह्यूज, ओपिनियन्स हिअर. इट इज अ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. इट हॅज 2 मार्क्स. गिव द 4 रिझन्स दॅट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग द ट्रीज. म्हणजे झाडं तोडण्यासाठी 4 कारणं आपल्याला या ठिकाणी 4 कारणं त्याला रिस्पॉन्सिबल आहेत. ह्याची 4 कारणं आपण या ठिकाणी लिहिणार आहोत. सी द आन्सर. ट्रीज आर कट डाऊन फॉर वूड. लाकूड मिळण्यासाठी आपण झाडे कट करतो. टू मेक वाईड रोड्स. टू प्रोव्हाइड फूड फॉर कॅटल.
and to develop the lands for construction. म्हणजे टू मेक वाईड रोड्स, रोड मोठे करताना झाडं कट केले जातात. टू प्रोव्हाइड फूड फॉर कॅटल, गुरांना म्हणजे जे काही गायी वगैरे असतील त्यांना चारा वगैरे देण्यासाठी, ते अन्न देण्यासाठी, प्रोव्हाइड करण्यासाठी झाडांची कटिंग केली जाते. अँड टू डेव्हलप द लँड्स फॉर कन्स्ट्रक्शन, आणि लँड कन्स्ट्रक्शनसाठी सुद्धा याचा वापर केला जातो. म्हणजे असे आपल्याला कोणतेही 4 कारणं या ठिकाणी लिहायची आहेत. हा पर्सनल रिस्पॉन्सचा क्वेश्चन आहे. तुम्ही यामध्ये आणखीन कोणतेही कारणं तुमच्या मनाने लिहू शकताय. ॲक्टिव्हिटी 4, पोएटिक डिव्हाइस. I found the tree had come to stay. Name and explain the figure of speech. Find another example of the same from the extract. It has 2 marks. हा पोएटिक डिव्हाइसचा क्वेश्चन आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण फिगर ऑफ स्पीच याचा अभ्यास केलेला आहे. तर या ठिकाणी मी तुम्हाला त्यावेळेससुद्धा मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की कशा टाईपचे प्रश्न पोएटिक डिव्हाइसमध्ये विचारले जातात. आय फाउंड अ ट्री हॅड कम टू स्टे, ही लाईन या ठिकाणी दिलेली आहे आणि या लाईनमध्ये कोणती फिगर ऑफ स्पीच वापरलेली आहे त्याचं नाव लिहायचं आहे आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला लिहायचं आहे. आणि तशाच टाईपचा आणखीन एक एक्झाम्पल आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. सी द आन्सर. तर या ठिकाणी पर्सॉनिफिकेशन ही फिगर ऑफ स्पीच वापरलेली आहे. पर्सॉनिफिकेशन म्हणजे चेतना गुणोक्ती अलंकार. हे मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. म्हणजेच एखाद्या निर्जीव वस्तूला जेव्हा सजीवाची उपमा दिलेली असते त्यावेळेस तो चेतना गुणोक्ती अलंकार असतो. इंग्लिशमध्ये त्याला आपण पर्सॉनिफिकेशन म्हणतो. पर्सॉनिफिकेशन म्हणजे ती लाईन लिहायची, त्या लाईनच्या पुढे लिहायचं पर्सॉनिफिकेशन आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. द ट्री इज गिवन द ह्युमन क्वालिटी टू स्टे. या ठिकाणी स्टेईंग ही क्वालिटी ह्युमन क्वालिटी ती ट्रीला दिलेली आहे. अदर एक्झाम्पल्स, अशाच टाईपचे आणखीन काही एक्झाम्पल्स आपल्याला शोधायचे. सी द आन्सर. फर्स्ट एक्झाम्पल, इट वॉज व्हेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड. एक्सप्लेनेशन, द चेरी ट्री इज डिस्क्राइब्ड ॲज अ चाइल्ड. नेक्स्ट, इट आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट. एक्सप्लेनेशन, द साऊंड ऑफ लेटर एफ इज रिपीटेड. तर या ठिकाणी अलिट्रेशन ही फिगर ऑफ स्पीच वापरलेली आहे. द साऊंड ऑफ लेटर एफ इज रिपीटेड प्लीजिंगली. इट आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट. आणि याच लाईनमध्ये पर्सॉनिफिकेशन ही सुद्धा फिगर ऑफ स्पीच वापरलेली आहे. तुम्ही याचं एक्सप्लेनेशन असेही लिहू शकता. द इनॅनिमेट थिंग्स हॅज गिवन द ह्युमन क्वालिटी. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, ॲक्टिव्हिटी 5th, पोएटिक क्रिएटिव्हिटी. Compose 4 poetic lines describing any incident in your life. It has 2 marks. या ॲक्टिव्हिटी 5th मध्ये तुम्हाला 4 लाईन्स कंपोज करायच्या आहेत. कशाबद्दल? डिस्क्रायबिंग एनी इन्सिडेंट इन युअर लाईफ. तुमच्या जीवनाबद्दल कोणतीही 4 लाईन्स या ठिकाणी तुम्हाला लिहायच्या आहेत. तर या ठिकाणी एक एक्झाम्पल म्हणून मी तुम्हाला देते. ॲक्टिव्हिटी 5th. I want to plant a tree, but I am not so free. So I bring plastic plant. It teases me, you can't, you can't. पोएटिक क्रिएटिव्हिटीमध्ये तुम्ही मनाने कोणत्याही 4 लाईन्स जे तुम्हाला या ठिकाणी क्वेश्चनमध्ये दिलेले आहेत त्याला रिलेटेड 4 लाईन्स तुम्ही बनवल्या पाहिजेत. स्टुडंट्स, here we have completed 10 marks extract. I think you have understood the given activity. विद्यार्थ्यांनो, हा 10 मार्काचा पोएट्रीचा क्वेश्चन पॅटर्न कसा असतो हे आपण पाहिलेलं आहे. क्वेश्चन म्हणजे या ठिकाणी जो आपण एक्स्ट्रॅक्ट 10 मार्काचा एक्स्ट्रॅक्ट पाहिलेला आहे आणि तो कसा आहे हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर असाच पॅटर्न तुम्हाला 10 मार्काचा परीक्षेसाठी असेल. सो वॉच द व्हिडिओ केअरफुली अँड कंप्लीट द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट इन युअर नोटबुक. ओके, थँक यू.